no lapeh ikut Ameh. Siapa lagi? Mazhab lapeh. Ameh, Aimeh. Nah, Syakir. Pondok kena buat 20. 20 tu gitulah. Buat apa masjid lambat kan sudah. Astaghfirullahalazim. Kau kalau saya tak ada buat lapar tu Hidih 20 ya. Allah Maha mengetahui. Jangan tipu. Kau awak ni wirid lain dah. Kalau saya tak ada tidak boleh diharap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم
ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, situ deh.
Ay hadza faslun, bermula ini adalah satu fasal. Wa alaika, dan wajib atas engkau. Wa alaika ay ilzam alaika, wajiblah atas engkau ya akhi, saudara. Wajib gapo atas engkau? Bi muraqabatillahi ta'ala, wajib atas engkaunya dengan muraqabah akan Allah Ta'ala. Artinya hati itu kena senantiasa mengintai-intai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita belajar dah lagi tak syarah Kharidah Bahiyah tu. Nah, Sayyidi Ahmad Ad-Dardir dia ajar kita bagaimana muraqabah. Itu kita mengintai-intaikan perbuatan Allah pada setiap apa yang kita kerjakan. Nah, kita nak makan tu, kita ingat kata bahawasanya yang boleh menggerakkan tangan kita mencapai makanan ialah Allah. Nah, yang boleh menggerakkan tangan kita tu, yang memegang makanan masuk ke dalam mulut ialah Allah. Yang menggerakkan mulut kita boleh kunyah, boleh mamuh, itu ialah Allah. Dan makanan tu masuk dalam perut kita, maidah kita tu Allah. Dan makanan kita tu Allah Ta'ala yang menghencer-hencerkan dia. Tu jadi tenaga, jadi vitamin, jadi protein, jadi darah, jadi lemak dan sebagainya. Itu juga ketika mana kita nak buat maksiat, maka kita ingat kata bahawasanya Allah Ta'ala senantiasa prihatin memerhati kita. Maka ketika tu datang malulah kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu dia kata wa alaika ya akhi, ay ilzam alaika, wajib atas engkau hai saudara, bi muraqabatillahi ta'ala, dengan mengintai-intai hati engkau tu pada Allah Ta'ala. Ita Allah Ta'ala, muraqabah ke Allah Ta'ala tu fi harakatika, pada segala gerak engkau, wa sakanatika, dan pada diam, segala diam engkau. Segala gerak kita, hati kena intai Allah Ta'ala yang menggerakkan. Pada segala diam kita, hati kena intai kata Allah yang mendiamkan. Wala hazatika, dan pada tiap silau mata engkau. Matamu tengok ke mana, sila ke mana, maka Allah lah yang memberi engkau tu boleh menyilau mata engkau melihat apa-apa. Wa tarafatika, dan pada setiap kelipan mata engkau. Kita ni kalau Allah Ta'ala tidak bagi izin untuk berkelip, maka kerah putih mata kita, tak boleh nak berkelip. Maka setiap kali kita boleh kelip tu, hati kita kena ingat bahawasanya Allah yang menggerakkan kelopak mata kita tu boleh berkelip. Itu. Wa khataratika tu titik tu tinggal, jadi nun, tambah sendirilah. Tu atah pada kata harakatika lagi tu. Wa khataratika, muraqabah lagi engkau, hei saudara, hati engkau tu mengintai-intai ke Allah Ta'ala, itu makna muraqabah. Fi khataratika, pada setiap lintasan hati engkau, pada segala lintasan hati engkau, jangan lupa ke Allah Ta'ala. Maka kerana tu ada lintasan bahasa nafsaniyah, khatir nafsaniyah dia panggil. Lintasan yang bahasa nafsu, ada khatir bahasa syaitaniyah, lintasan yang bahasa syaitan. Ada orang panggil khatir rabbaniyah, lintasan yang bahasa ketuhanan. Ada orang panggil khatir malaikat itulah. Maka hati kita tu jangan luput daripada mengintai Allah Ta'ala pada setiap lintasan hati kita. Wa iradatika, dan pada segala kehendak kemahuan engkau. Wa sairi halatika, dan pada sekalian kelakuan engkau. Tu jangan orang panggil hati kita tu luput daripada mengintai-intaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu itu mana muraqabah. Wastasyair qurbahu, dan menuntuti sedarlah engkau tu qurbahu, akan dekatnya Allah minka, daripada engkau. Tu mu kena tutup rasa sedar dalam hatimu, qurbahu, akan dekatnya Allah minka, daripada engkau. Allah tu sentiasa dekat denganmu. Tu dekat tu ke mana dekat boleh tepuh tu dah. Nantilah depan tu ada.
dekat dengan ilmu, dekat dengan pengetahuan, maknanya dekat dengan peliputan dia, dekat dengan segala kekuasaan dia. Maka ketika tu kita ni tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Kita di dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika tu kita tidak akan berani untuk berderhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu akan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala, annahu annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu nazirun ilaika, yang menilik, yang melihat, yang memerhati kepada engkau. Mu kena tahu lagu tu. Ni sekarang ni Allah Ta'ala memerhati kita, Allah Ta'ala menilik kita. Jangan kita rasa lepas daripada pandangan Allah. Tu kita di dalam penyaksian Allah, nafah demi nafah. Mu kena tahu lagu tu. Dah. Bukan setakat kena tahu, mu kena rasa dah pula dalam hatimu bahawasanya mu tu senantiasa di dalam pemerhatian Allah. Wa muttali'un atas pada nazirun wa muttali'un alaika, dan Allah Ta'ala tu sesungguhnya muttali'un. Tu memprihatin ataupun mengawasilah ia Allah Ta'ala ke atas engkau. Allah Ta'ala mengawasi kita. Supaya kita kalau kita tengok ada kamera CCTV mengawasi kita, ada pegak duk jaga, duk tengok orang panggil kamera CCTV. Maka ketika tu kita berjagalah kelakuan kita. Sebab apa? Tahu kata ada orang yang mengawal. Padahalnya kalau tak ada kamera CCTV pun hakikatnya kita senantiasa di dalam kawalan Allah. Allah senantiasa mengawali kita. Atau memberi perhatian yang prihatin, titik berat dia kepada kita. Itu la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi, di atasnya Allah, minka, daripada engkau, khafiyatun, satu perkara yang tersembunyi tak ada. Kita nak susuk daripada manusia bolehlah. Setakat manusia tak tahu tu tak ada hak lah, kita boleh susuk. Tapi nak susuk daripada Allah Ta'ala itu tak mungkin dapat. Tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Semuanya zahir pada Allah Ta'ala. Itu mana? La yakhfa alaihi ala Allah Ta'ala minka, daripada engkau, khafiyatun, tidak tersembunyi di atasnya Allah Ta'ala daripada engkau, khafiyatun, satu perkara yang tersembunyi pun tidak ada. Wa ma ya'zubu an rabbika, ni ayat Quran ni, surah Yunus ayat 61. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai. Wa ma ya'zubu, dan tidak terlindunglah an rabbika, daripada Tuhan engkau, min mithqali dzarratin, daripada seberat zarah sekalipun, fil ardi, yang ada pada bumi, wala fis samai, dan tidak terlindung daripada Tuhan daripada sebesar zarah sekalipun, fis samai, perkara yang ada pada langit. Semuanya zahir pada Allah Ta'ala. Sebiji lagu tu dah tahu dengan secara detail. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ini ayat Quran kat ni. Wa in tajhar bil qawli, dan jika engkau menjahar, mengkuatkan dengan percakapan, menepik Allahu Akbar, sini takbir, Allahu Akbar, kuat yang menepik. Tuhan kata wa in tajhar bil qawli, jika engkau mengkuat, menjaharkan dengan perkataan, percakapan engkau, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, mu kena ingat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu ya'lamu, Maha mengetahui ia Allah, sirra, akan batin hati engkau. Itu sir. Sir ni orang panggil martabat batin hati lah. Tu sebagaimana hadis kursi itulah, banaitu fi bani adam qasra wa fil qasri sadra wa fi sadri qalba wa fi qalbi fuada wa fi fuadi syarafa wa fi syarafi lubba wa fi lubbi sirra wa fi sirri ana. Itu jadi sir tu martabat hati yang paling dalam.
Artinya perkara hak telitah dalam hati kita yang jauh daripada lubuk hati, kita yang mengetahui, manusia lain tidak mengetahui. Dan tidak ada pun memek muka kita yang menzahirkan apa yang terkandung di dalam batin bagi batin hati kita yang bernama sir tadi itu. Maka walaupun kita tidak keluarkan memek muka kita, tidak menzahirkan dengan perilaku kita, hak terbatin daripada batin bagi hati itu sir, kita yang mengetahui, Allah juga Maha mengetahui. Wa akhfa, dan yang tersembunyi daripada sir itu pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mana? Hak kita sendiri tak tahu hati nak telitah gapo, itu pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Nampak tak? Itu. Sekarang ni awak tahu tak gapo ada dalam batin bagi hati? Batin hati saya ada? Tahu? Saya tahu. Allah tentu sekali Maha mengetahui. Dan batin bagi batin hati tadi tu saya sendiri tak tahu gapo nak telitah dalam hati saya lepas ni. Allah Maha mengetahui sedia kala. Itulah. Jadi walaupun kita kuat suara sekalipun, tuan-tuan yang mulia, Allahu Akbar, kita ni Islam ni gini-gini ni. Contohnya. Walau kuat sekalipun suara kita, ingat Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam batin hati engkau dan apa yang lebih batin daripada batin hati engkau. Mung sendiri tak tahu gapo nak telitah hatimu, Allah Maha mengetahui. Maka sebab itulah kita tak boleh tipu Tuhan. Walau lidah kita kata iblis laknatullah, syaitan laknatullah, tapi batin bagi hati, iblis syaitan tu I love you. Itu ni kekasihku. Muah. Tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kan kita ramai kan jenis laknat syaitan ni dengan mulut dengan lidah, tapi hatinya berpeluk, bercium, berdakak, couple. Tu. Ni friend forever dia panggil dia ni. Senantiasa berkawan berteman dengan syaitan dalam hati dia. Ramai lah kita semua. Jadi kita tak payah nak tipu Tuhan. Begitu sekali melenggaknya kita. Benci kepada syaitan, benci kepada melaknat syaitan. Tapi Allah Ta'ala kata ya'lamu sirra wa akhfa. Itu ingat. Tu wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau kuatkan dengan percakapan engkau, maka sesungguhnya Allah tu Maha mengetahui ia akan rahasia hati engkau dan yang terlebih rahasia daripada hati engkau. Wa huwa padahal ia Allah ma'aka serta engkau aina ma kunta, di mana saja engkau berada. Ma'aka serta engkau tu takluk pada kata ma'ak. Serta engkau tu bila ilmi dengan pengetahuannya Allah, wal ihatati dengan peliputannya Allah. Pengetahuan Allah, patu pengetahuan Allah tu meliputi sekali. Wal iqtidari dan penguasaan Allah. Kita ni Allah Ta'ala senantiasa serta kita dengan pengetahuannya, dengan peliputannya, dengan penguasaannya. Itu maksud kita. Tak bercerai tangga kita dengan pengetahuan Allah, peliputan Allah dan penguasaan Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu. Demikian itu serta engkau tadi tu. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu Allah serta engkau di mana saja engkau berada. Ma'aka wa huwa Allah ma'aka aina ma kunta, serta dengan demikian itu ma'al hidayati, serta dengan petunjuk, wal i'anati dan pertolongan, wal hifzi dan penjagaan. Allah Ta'ala bagi petunjuk ke kita. Boleh siapa lagi orang panggil ke malam Ramadan, siapa kita pula ke bulan Ramadan. Petunjuk ke kita, boleh semaya insya' berjemaah. Lepas tu semaya tarawih pula 20 rakaat. Witir pula 3. Kare pula sahur, kena niat puasa malam tu. Jangan buat terlupa nak niat puasa jangan. Tak sah puasa lah maka esok. Wa i'anati, dan tolong pula kita. Tolong kita boleh baca Quran, boleh mengaji. Itu. Boleh berzikir, boleh ingat ke Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Wal hifzi, dan penjagaan. Allah Ta'ala jaga kita, tak berlaku aksiden, tak mati, tak sakit, kesihatan dan sebagainya. In kunta, jika adalah engkau tu minal abrari, daripada orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat baik.
Bila musdah lagu tu, fastahi, maka tuntut malulah engkau, min maulaka, daripada Tuhan engkau. Yani maka malulah engkau kepada Tuhan engkau, haqqal hayai, akan sebenar-benar malu. Mu kena malu ke Tuhan dengan sebenar-benar malu. Nah, tu jangan duk berasa tak ada Tuhan hidup ni. Nah, ikut aku nak bergapo supaya tak ada Tuhan, jangan. Bila kita sedar kata Allah Ta'ala senantiasa berserta kita dengan pengetahuannya, dengan peliputannya, dengan penguasaannya, serta dengan demikian itu Tuhan pun beri petunjuk ke kita, beri pertolongan ke kita, jaga kita, maka kita tu kena malu ke Tuhan. Nah, malu ke Tuhan tu malu lagu mana? Haqqal hayai, sebenar-benar malu. Wajtahid, dan bersisi lengan bercawak kotellah engkau, berusaha bersungguh-sungguhlah engkau, mana ijtihadlah engkau, jihad mujahadahlah engkau, usaha keraslah engkau, alla yaraka, bahawa tidaklah Allah Ta'ala tu lihat engkau, haitsu nahaka, sekira-kira menegah ia Tuhan akan dikau. Yani seolah-olahnya, nah, jangan Tuhan lihat kita ni berbuat maksiat. Lagu mana tak suruh Tuhan lihat maksiat kita buat maksiat, memang pasti dah Tuhan lihat, Tuhan tahu. Yakni jangan kita buat maksiat lah. Kalau buat apa tu kita taubat. Tu jangan putus harap dengan Tuhan, jangan. Kalau kita putus harap dengan Tuhan, berarti selama kini kita tu bergantung dengan amal kita. Dah. Orang bergantung dengan amal dia ni masih lagi syirik khafi. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab hikam dia, min alamati i'timadi 'alal amali, setengah daripada tanda-tanda orang yang berpegang dengan amalan dia, i'timad hati dia tu, berpegang hati dia dengan amal, dengan ilmu. Kita kata aku beres dah orang mengaji agama, aku beres dah orang alim, aku beres dah semaya tarawih pun 20 rakaat, dah buat lapar macam ameh, contoh. Nah. Tu tak ada arah lah, orang tanggungjawab dengan masyarakat meh dah. Tak boleh paksa lah masyarakatnya, nak buat lapar. Tapi di pondok kita jangan buat 20. Baik tak? Siapa buat lapar siap, Tuhan Maha mengetahui khianat dia pada tuan punya pondok ni. Baik tak? Nak buat lapar boleh gipak lapar. Nah. Pondok kita jangan. Tu khusus untuk pondok kita ya. Nah, orang lain ikut orang lain lah, tempat dia lah, kita tak ganggu pak orang. Tu setengah daripada tanda orang yang i'timad, hati dia tu berpegang di atas amal, nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Nah, kurangnya harap kepada Allah ketika mana adanya kegelinciran dalam berbuat maksiat. Mana dalam berbuat maksiat. Halo, Assalamualaikum Abang Syah. Sabar dah. Halo. Oh, nak location. Baik. Nanti kita share. Baik. Ya. Tu. Jadi tanda orang yang berpegang di atas amal dia, ilmu dia, maknanya berpegang di atas masih wallah, selain daripada Allah, tandanya ialah nuqsanur raja, kurang dia berharap kepada Allah ketika mana wujudnya kegelinciran dia, yakni berbuat maksiat. Selama ni dia ingat, ilmu aku orang alim, takkanlah aku buat maksiat. Nah, aku orang mengaji, takkanlah aku buat maksiat. Mestilah aku ni ahli syurga, mesti Tuhan sayang ke aku. Sebab apa? Sebab ilmu aku, amal aku. Oleh kerana dia berpegang dengan ilmu dia, amal dia, belebak tiba-tibanya dia tu terjatuh buat maksiat. Maka ketika tu dia tak ada guna pun aku duk mengaji selama ni. Tak ada guna aku duk beramal. Bahasa ngaji dah, berhenti mengaji. Betul. Berhenti mengaji, berhenti beramal. Bermakna selama ni kita tu i'timad hati di atas amal, atas ilmu, bukan i'timad hati kita atas Allah Ta'ala. Kalau kita i'timad hati kita di atas Allah Ta'ala, walaupun kita berlaku maksiat pada diri kita, jatuh tergelincir kita, tetaplah kita kembali iltijak, rajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud wajtahid alla yaraka haitsu nahaka,
dan hendaklah bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha keras engkau ni bahawa tidak melihatlah Allah Ta'ala akan dikau sekira-kira menegah ia Allah Ta'ala akan dikau. Ya ni ketika mana mu buat maksiat tu mu kena usaha kata Allah Ta'ala tak lihat mu. Ada juga tu guru syarah gitu. Boleh tak? Boleh tak? Mu buat maksiat tu mu kena usaha biar Allah Ta'ala tu tak tengok. Boleh gitu? Boleh? Beres ni Allah Ta'ala tak tengok kita. Boleh gitu? Tak boleh. Maka kalau tak boleh, boleh tak buat maksiat? Maka tak boleh. Gitu. Ada juga tu guru syarah gitu. Tu. Ada juga tu kata wajtahid alla yaraka haitsu nahaka, dan berjihadlah engkau, bermujahadahlah engkau, berusaha keraslah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau bahawa tidak melihat oleh Allah Ta'ala akan dikau tu haitsu nahaka, sekira-kira menegah ya Allah Ta'ala akan dikau. Yang ni apa? Tu. Jangan kita berbuat maksiat. Kenapa? Karena maksiat tu Allah Ta'ala tegah. Maka kalau kita buat, maka Allah Ta'ala lihat. Maka jangan kita berbuat. Ada juga itu. Boleh berlaku, tak ada masalah. Yang penting sah makna. Wala yafqiduka tu atas pada kata nanti wala yafqidaka haitsu amaraka. Itu atau pada kata la yaraka tadi. Dah. Atas itu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguh lagi engkau alla yafqidaka haitsu amaraka. Tu bersungguh-sungguhlah engkau, berjihadlah engkau. Bermujahadahlah engkau bahawa tidak luput, tidak hilang engkau, yakni pada pandangan Allah, haitsu amaraka, sekira-kira menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dikau. Yakni pada perintah Allah, jangan kita terluput daripada tilikan Allah. Mana? Tika mana Ramadan, apa Allah Ta'ala suruh? Wajibnya berpuasa. Tiba-tiba di kalangan orang yang shaim tak ada kita. Berat tu, luput kita tu, tak? Luput daripada pandangan Allah itu. Maka jangan luput engkau, yakni daripada pandangan Allah, haitsu amaraka, sekira-kira menyuruh Allah Ta'ala akan dikau. Itu maksud. Tu. Ya, Allah Ta'ala kata was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizati waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa. Laki-laki yang memeliharakan kemaluannya, perempuan yang menjaga kemaluannya. Laki-laki yang banyak ingat akan Allah dan perempuan yang banyak ingat akan Allah, Allah Ta'ala janji baik bagi mereka itu akan keampunan dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Tiba-tibanya tak ada kita. As-shaim kita tak ada. Wal hafizina furujah tak ada juga kita. Waz-zakirin Allah pun tak ada kita. Luput kita daripada pandangan Allah pada perkara yang Allah Ta'ala perintah. Maka jangan. Wajtahid alla yafqidaka haitsu amaraka, dan hendaklah engkau berjihad, bersungguh-sungguh bahawa tidak luput engkau sekira-kira menyuruh ya Allah tu akan dikau. Apa? Jangan engkau luput pada pandangan Allah pada perkara yang sekira-kira perkara tersebut tu Allah Ta'ala suruh. Ya kita ada etik As-shaim, kita ada. Az-zakirin, kita pun ada. Tu. Wal hafizina furujah, kita pun ada. As-sajidin war-raki'in, kita pun ada. Al-khashi'in, kita pun ada di situ. Itu. Jangan kita luput. Ramai-ramai as-shaim tak ada kita. Itu orang panggil luput tu. Maka jangan. Wa'budhu, dan hendak menyembahlah akan dia Allah ka'annaka, seolah-olahnya engkau tarahu, melihat akan dia Allah. Fa illam takun tarahu, ni hadis Nabi ni. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak adalah engkau tu tarahu, melihat engkau akan dia Allah,
Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah tu yaraka, melihat akan dikau. Nah, jadi kalau kita tak dapat orang panggil maqam musyahadah, maka kita hendaklah senantiasa muraqabah. Tu orang panggil ka'annaka tarahu, tu isyarat kepada maqam musyahadah. Orang yang dapat menyaksi Allah Ta'ala adalah hati dia, tidak terluput walau satu saat, hatinya senantiasa melihat Allah Ta'ala. Melihat dengan hati ni tak samalah dengan mata kepala. Lihat dengan hati ni orang panggil tak pihak, tak tepat. Lihat apa? Lihat perbuatannya, lihat sifat pengennya, itu lihat kesal-kesal takluk kudratnya, itu orang panggil lihat Allah Ta'ala tu. Jadi mu jadi hamba Allah tu ka'annaka tarahu, seolah-olah, bukannya mu lihat sengerti Allah Ta'ala, mu tak akan dapat lihat Allah Ta'ala. Jangan kata nak lihat Allah Ta'ala, lihat roh mu tak boleh. Nak kenal roh mu sendiri tu tak boleh. Itulah antara maksudnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal ia barang siapa akan dirinya. Faqad arafa rabbahu, maka mengenal ia barang siapa akan Tuhannya. Apa mengenal dirinya? Yang ni diri kita yang ada dalam diri kita, itu roh. Boleh kenal roh? Tak boleh. Maka faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya kenal dia akan Tuhan dia. Apa? Tak boleh nak kenal Tuhan sebagaimana kita tak boleh nak kenal roh kita. Itu. Nampak tak? Tu boleh. Siapa dia boleh cerita roh dia lagu mana? Boleh? Tak boleh. Tak ada siapa dia boleh cerita roh dia. Yang tangan kita gerak, rasa sejuk panas, rasa marah, rasa sedih, rasa pusing, rasa risau, rasa happy, rasa itu semua roh tu. Roh yang mengawali. Tu. Kalau tak ada roh, jasad tak ada bergapo adalah senyap dik, tak boleh bergerak ke mana. Ia boleh bercakap, boleh melihat, boleh reti, boleh faham, boleh rasa pedih, pedah, panas, manis, masing, suka, duka, pusing, takut, itu semua roh. Pagar apa roh? Boleh cerita roh? Tak boleh. Maka sebagaimana mu sendiri tak boleh nak kenal roh mu, lagu tu juga mu tak boleh nak kenal Tuhan mu. Maka sebab tu bukan Nabi kata ibadat pada Tuhan, mu jadi hamba Tuhan, mu nampak Tuhan sengerti, bukan gitu. Ka'annaka, itu. Besar tu bulat molek. Ka'annaka, seperti bahawa sesungguhnya engkau. Mana? Seolah-olahnya engkau. Tarahu, engkau lihat akan dia Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak adalah engkau tu tarahu melihat engkau hu akan dia Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu melihat akan dika. Jadi kalau kita tak boleh nak musyahadah Allah Ta'ala, hati kita jauh, kerana hati kita ni musyahadah ni bukan boleh buat-buat. Musyahadah ni kurniah. Itu kan? Kena faham molek. Sebagaimana kata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Barang siapa yang menghiaskan zahir badan dia dengan mujahadah, maka memperhiaslah oleh Allah Ta'ala batin hatinya dengan musyahadah. Jadi musyahadah tu bukan boleh buat-buat. Dia bagi kurniaan setelah mana mujahadah. Jadi kalau kita tak dapat orang panggil nikmat musyahadah, maka kita kena usaha muraqabah. Muraqabah boleh. Apa? Kita mengawali hati kita tu mengintai-intai. Tiap-tiap pekerjaan kita, tiap-tiap klik mata kita, tiap-tiap silau mata kita, tiap-tiap nafas denyut nadi kita, tiap-tiap apa saja kelakuan kita, Allah beserta dengan ilmu pengetahuannya, peliputannya dan penguasaannya. Maka ketika itu tidak beranilah kita. Coba tengok. Wa mata ra'aita, dan bila melihat oleh engkau min nafsika, daripada nafsu engkau. Nafsika ni nafsu ni. Bila mu lihat sini maknanya mu tahu. Ra'a dengan makna alimah. Bila mu tahu, mu nak lihat nafsu mu boleh? Tak boleh. Tapi bila mu tahu kata daripada nafsu mu tu takasulan, bermalas-malasan, an ta'atihi, tinggal mentaatinya Allah. Mu tahu kata nafsu ni malah nak mayabah ni. Nafsu ni malah nak wasahah ni. Nafsu ni malah ni nak taat perintah Tuhan, nak ibadat Tuhan, malah ngaji, malah ngapa. Ada nak lari dah ni periksa ni. Ngaji tu ibadat, faham tak? Ngaji tu ibadat. Taat perintah Allah Ta'ala. Tiba-tibanya mu tahu kata nafsu mu tu malah. Malah nak periksa sera. Beli dikit bah lik
Nabi. Ngapa ada ingat, apa ada ingat lah. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi. Dan bila melihat oleh engkau, yani bila mengetahui engkau daripada nafsu engkau tu akan kemalasan daripada mentaati perintah Allah Ta'ala, au mailan ni atah pada takasulan, atau bila mengetahui engkau daripada nafsu engkau tu akan kecenderungan. Mailan ni mana condong, mail, muyul, mana condong, ila maksiyatihi, kepada bermaksiat akan dia Allah. Rasa nak maksiat ya siap-siap ada nasi ke cana ke berapa, sahur ramai-ramai sekali. Lepas tu pagi orang duduk tidur, ya pun naik atas bumbung tu, iman tak? Tu naik atas bumbung tu ke? Nah, makan dengan tikus. Kata ni, dia rela makan dengan tikus, tak puasa. Mana? Tu Fawahin. Nak buat lagi tak? Tu. Tu ada kecenderungan ya pakat dah dengan Fawahin. Siap berger-ger ke apa? Esok hanya lapar ni. Tebing-tebing ke apa? Nak ikat buah atas siling pondok. Nah, apa? Gigi boleh makan, boleh minum. Tu cenderung orang panggil nak buat maksiat. Bila lagu tu fazakirha, maka ingatlah akan dia. Fazakir, maka beri peringatanlah akan dia, akan nafsika tadi. Tu beri peringatanlah akan dia, akan nafsu engkau, bi annallaha, dengan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala yasma'uki. Mu kena kecek dengan nafsumu. Kecek nafsu ni kita dengan iki lah. Nafsu Tuhan dengar ni mung tu. Gitu. Nafsu aku. Nafsu jahat ni. Itu. Cakap dia. Cakap ke mana? Beri ingatan pada nafsumu. Bi annallaha ta'ala, dengan bahawasanya Allah Ta'ala yasma'uki, Allah Ta'ala dengarmu tu nafsu. Wa yaraki, dan melihat ya Allah Ta'ala akan dikau tu nafsu. Wa ya'lamu sirraki, dan Allah Ta'ala mengetahui rahsia engkau tu nafsu. Wa najwaki, dan apa hak duk bisik tu nafsu. Tu duk bisik ke bawah ni. Iman kecil. Ni tobatlah. Tobat lagi. Malu kita ni ngaji agama apa buat perangai gitu. Tu kamu kena ayat gitu. Kalau ada cenderung dalam hatimu nak buat maksiat, kecek dengan nafsumu sendiri. Tuhan dengarmu tu. Tuhan lihatmu ni. Tuhan tahu gapo hakmu sembunyi tu. Dan gapo hakmu duk suk bisik-bisik dalam hatimu tu. Tuhan tahu. Fa illam yufidha, maka jika tidak memberi faedah lah apanya? Tazkirah tadi tu, peringatan tadi. Akan dia, akan nafsu engkau. Tu fa illam yufidha hadhihi zikru. Gitu ada dalam belakang. Fa illam, maka jika tidak yufid, memberi faedah akan dia nafsu engkau, hadhihi zikru. Tidak memberi faedah peringatan tersebut. Sebab apa tak memberi faedah? Ni ilak pada kata la yufid, lam yufid. Li kusuri ma'rifatiha, kerana kusur, kurangnya, koksinya. Boleh ke? Li kusuri, kerana kurangnya, koksinya ma'rifatiha, mengenalnya nafsu tu bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu tinggi kenal Allah Ta'ala, pada tadi dah, betul tak? Nafsu tu tak boleh nak buai, memang ada dalam diri kita. Cerah tangga mati sesak lah jawab dia. Hidup ada dalam perut kita. Lah yang mari. Jadi kalau orang tu kenal Tuhan sekoti-ngoti, kenal orang panggil makrifah khasah, maka cukup dah tadi. Tu. Peringatan tadi tu memada dah. Ada Allah sendiri dengar gapo hakmu duk bisik, gapo hakmu duk telitah, gapo hakmu duk sembunyi. Tak takut ke Tuhan? Sedangkan kamu kenal Tuhan? Agak hilang dah. Tapi kalau orang tu jenis kurang kenal Tuhan, kenal tu setakat makrifat amah, barangkali tidak memberi faedah dengan peringatan tersebut. Baik tak? Bila begitu, fa illam yufidha hadhihi zikru liqusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala, maka jika tidak memberi faedah lah akan dia nafsu,
oleh ini peringatan, kerana kurangnya mengenalnya nafsu itu dengan keagungan Allah, fazkur laha, maka sebutlah baginya, bagi nafsu engkau, makanal malakainil karimaini, akan kedudukan dua malaikat yang mulia kedua-duanya, allazina yaktubuna, gitu deh. Allazaini, nah, al malakaini al karimaini allazaini, allazaini yaktubani, gitu. Yaktubani, yang menulislah kedua-duanya, al hasanati was sayyiati, akan segala kebaikan dan kejahatan. Tu lagu mana nak sebut kepada nafsu tu? Watlu alaiha, bacalah di atasnya nafsu engkau, alaiha ala nafsika, bacalah oleh engkau di atasnya, di atas nafsu engkau. Baca gua ada ni ayat Quran. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika mana bertemulah oleh dua yang bertemu daripada pihak kanan dan daripada pihak kiri, maka apa dia? Tidak berlafazlah daripada satu perkataan, melainkan pasti dicatat oleh raqib dan atid. Behulah tu. Jadi we ingat kata, hey nafsu, raqib atid ada kiri kanan ni, jaga-jaga we. Tu dah. Engkau kurang kenal Allah Ta'ala, paling kurang boleh kenal malaikat pun tak apa dah. Ada malaikat kiri kanan ni, duk catat tulis ni. Tak salah buat, cakap dengan nafsu kita sendiri. Nah, fa illam tata'assar, tiba-tibanya maka jika tidak memberi kesan lagi bihazat tazkiri, dengan ini peringatan, malaikat pun tak jadi kerja juga. Nah, wak kau tak kenal juga malaikat, ada kedok kiri kanan ni, duk main lagu tu. Jangan tu, kalau ada kedok kafir tahu tak? Yakin, tapi yakin tu setakat ilmu yakin, tak apa. Kalau ada kedok tu syak dah, atau waham atau zan, maka kafir tu. Tu. Pak tak memberi kesan sebab apa? Sebab yakin dia tu kurang. Nah, fa illam tata'assar bihadzat tazkiri, maka jika tidak memberi kesan dengan ini peringatan tentang malaikat ada kiri kanan mencatat tulis apa saja kita buat kerja, fazkurlaha, maka sebut, ingatkanlah baginya, bagi nafsu engkau, qurbal mauti, akan dekatnya mati. Tuhan pun dia tak berapa nak kenal, setakat ma'rifat ammah. Malaikat pun dia yakin setakat ilmu yakin. Lepas tu tak ada arah lah. Hak gapo berlaku sehari-hari ni mati. Mati ni ada depan mata kita. Maka peringatkan bagi nafsu tu akan qurbal mauti, akan hampirnya mati. Tu dah. Karena mati tu, kita tu orang panggil mendatangi ke? Didatangi oleh mati. Maka kullu atin qaribun, tiap-tiap yang datang tu pasti dekat. Kalau kita nak kelik kampung, tak kira kita mendatangi kampung kita makin jauh, makin dekatlah. Kita tu dengan kampung kita, karena kita mendatangi kampung kita. Maka tiap-tiap yang mendatangi itu pasti dekat. Begitu juga mati ini mendatangi kita, maka tiap-tiap yang mendatangi pasti hampir. Maka sebab tu fazkurlah, maka ingatkan baginya, bagi nafsu engkau, qurbal mauti, akan hampir bagi mati. Wa annahu wa annal mauta tu, dan sesungguhnya mati itu aqrabu ghaibin, sehampir-hampir perkara yang ghaib, sedekat-dekat daripada perkara yang tak nampak dengan mata kepala, yuntazaru, yang dinanti-nanti. Tu sedekat-dekat perkara ghaib, hak tak nampak dengan mata kepala, tapi yang dinanti-nanti. Apa? Itu mati. Wa khawifha, dan pertakutkan engkau akan dia nafsu engkau, bihujumihi, dengan hujum ni maknanya menyergahnya maut ni. Bihujumihi, hujumil mauti, dengan menyergahnya mati itu, ala ghairika, di atas orang lain pada engkau. Maka lagu mana kita nak dapat peringatan mati menyergah orang lain pada kita kalau kita tak pergi ziarah kubur? Sebab tu Nabi kata fazuruha. Nah, Nabi kata dulunya aku tegah engkau ni daripada ziarah kubur, sekarang ni fazuruha. Sebab apa? Fa innaha tuzakkiral
tuzakirul maut. Nah, karena sesungguhnya tu ziarah kubur tu fa innaha tuzakirul maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur tu memberi peringatan akan mati. Tuh. Orang tu mati, orang ni mati. Nah, orang yang kita kenal mati, orang yang kita tak kenal pun mati. Orang baik mati, orang jujur mati, orang jahat mati, orang deraka mati, orang soleh pun mati. Gi kubur tengok. Nah, pergi tengok kubur. Tu, hok duduk kena tanah dalam lubang kubur. Semua tu gagah-gagah supaya kita juga dulunya. Jalan ke hulu ke hilir makan nasi, pun kita bercakap, pun kita juga akhirnya mati. Tengok. Tu kita pun takut ke diri kita, wa khawifha, dan pertakutkan akan dia nafsu engkau bihujumihi, dengan menyergahnya mati tu ala ghairika, di atas orang yang lain daripada engkau. Wa annahu wa annal mauta, dan sesungguhnya mati itu mata nazala biha, mata bila telah turunlah ia mati biha, dengan dia, dengan nafsu engkau. Mana bila berlakunya mati itu pada diri engkau, itu maknanya. Wa annahu wa annal mauta mata nazala biha, dan bahawasanya mati itu bila telah turunlah dengan dia, dengan nafsu engkau. Apa maknanya telah turun dengan nafsu engkau? Yani apabila berlakunya mati itu pada diri engkau. Wahia, padahal ia nafsuka tu, padahal ia nafsu engkau ala halatin, di atas satu kelakuan ghairi mardiyatin, yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Mungkin nak ingat gitu. Kalau tiba-tiba mu mati, tiba-tiba keadaan kita mati tu mari menyergah kita, hal keadaan kitanya, diri kita, nafsu kita tu duduk dalam satu kelakuan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Duk ngopak ke ngopak sedap ni, lekak mati, sudah. Ataupun duk buka puasa, pukul 12 tengah hari atas bumbung. Ni siap ayam goreng ke apa, ayam KFC ke apa, makan lekak tu lek, mati atas bumbung. Memang marah lalu ya. Tu ingat tu bahaya tu. Kita nak tahu, nak gerah. Tiba-tibanya bila mati menyergah mung, wahia, padahal dirimu, nafsumu tu ala halatin ghairi mardiyatin, di atas satu kelakuan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Tangqalibu, nescaya bertukar, tangqalibu makna berpaling, bertukarlah bi khusranin, dengan kerugian, la akhiralahu, yang tidak ada akhir baginya, bagi kerugian. Nescaya mu tu kembali, tangqalib maknanya kembalilah, bertukar artinya kembali. Nescaya engkau tu kembali dengan kerugian kepada Allah, la akhiralahu, yang tidak ada akhir bagi kerugian tersebut. Mana kerugian tu kerugian selama-lamanya. Kerugian yang tidak ada hak. Macam kita rugi di dunia ni, ada hak rugi sekali ni. Depan hari boleh tentu rugi lagi. Melabur pula, bisnes pula, buat pula. Mana tahu ada untung ke? Dia rugi hak kita di dunia ni, rugi ada hak, ada batas. Tapi kalau rugi akhirat, rugi yang ketiadaan batasan, selama-lamanya rugi. Itu dah. Habis itu. Fa illam yanfa'ha, maka jika tidak memberi manfaat juga tazkirah tadi tu. Fa illam yanfa'ha hazat takhwifu, maka jika tidak memberi manfaatlah akan dia nafsu engkau tu oleh takhwif, menakutkan. Penakutan ini, hazat takhwifu, akan penakutan ini. Mu menakutkan hatimu, tak takut juga. Duk main betul lagi. Mati ni dekat, mu tengok orang tu mati, mu kecek dengan nafsumu. Salah kau mu mati dalam keadaan buat maksiat lagu mana? Allah, ruginya tak ada hak dah, rugi tu rugi selama-lama. Tiba-tiba tak punya manfaat juga. Mana tahu ngomong panjang lagi ke? Tu gila engkau ni. Ni tahap-tahap gila dah ni. Kalau gitu fazkurlah, maka ingatlah baginya, bagi nafsu engkau tu pula, ma akan barang wa'adallahu bihi,
yang telah berjanji baiklah oleh Allah Ta'ala dengan dia dengan barang, man ata'ahu akan mereka barang siapa yang mentaatilah yang mentahu akan dia Allah Ta'ala. Apa ma tu? Bayang pada kata ma wa'ada minas sawabil azimi, daripada pahala yang agung yang besar. Tak ada arah ni, hak paling rendah ni. Jadi ingatan yang paling tinggi itu orang yang kenal Allah Ta'ala. Sebab itulah ma'rifatullah tu ialah sangat-sangat besar. Itulah madarus sa'adah, tempat berputarnya kebahagiaan orang dunia wal akhirah. Jadi kalau orang tu tak berapa nak kenal Tuhan, maka turun pada malaikat. Tak berapa nak kenal malaikat, turun pada mati. Tak berapa nak yakin dengan mati, duk rasa umur panjang lagi. Amal dia panggil, angan-angan amal, tulul amal, panjang angan-angan. Duk rasa mana tahu panjang lagi ku umur, duk buat maksiat ni hidup lagi, boleh taubat pula. Turun lagi apa? Ingat kepada janji baik, janji buruk Allah. Wa'du wal wa'idu dia panggil. Ingat kepada janji baik, janji buruk Allah. Mana janji baik Allah? Iaitu minas sawabil azimi, daripada pahala yang besar. Wa ma ni atah berkata ma wa'adallah. Ay fazkur laha, maka ingat wazkur laha, dan ingatkan baginya, bagi nafsu engkau, ma tawa'ada bihi, barang yang berjanji buruk lah Allah Ta'ala maknanya. Bihi dengan dia, dengan barang. Man asahu, akan mereka yang bermaksiat lah ia mantuhu akan dia Allah Ta'ala. Apa barang tersebut? Ma tawa'ada tu, bayang pada kata ma tawa'ada minal azabil alimi, daripada azab yang amat alim, amat pedih, sakit. Lagu mana nak ingat? Wakul, dan katakanlah oleh engkau. Wakul ay anta laha ay li nafsika, katalah engkau bagi nafsu engkau. Mu kata ke nafsumu tu, Aiman, kata kepada nafsumu tu, Irfan, kata mana? Ya nafsu, nafsu, ma ba'dal mauti, tidak ada kemudian daripada mati itu, min musta'tabin, daripada menuntuti taubat. Tak ada lagi dah orang panggil lepas mati nak boleh minta maaf dengan Tuhan. Tak ada dah. Tu lepas mati tak boleh dah minta maaf dengan Tuhan. Lah ni ya boleh kita maaf. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu. Di dunia ni, ketika mana hidup ni, kita boleh minta maaf dengan Tuhan. Bila kita mati ni, royak ke nafsu kita, ya nafsu ma ba'dal mauti min musta'tabih, tidak ada kemudian daripada mati itu daripada meminta taubat, mana meminta maaf, minta keampunan Allah Ta'ala. Tak boleh lah. Tu kami lihat, kami dengar dah, absarna wa sami'na farji'na na'mal muqinun. Ada dalam Quran sebut kan, kami tengok dah, kami dengar dah lah ni Tuhan. Kami minta maaf banyak-banyak hatta klik mana mula di dunia, kami nak amal ibadat. Dah. Wa ma ba'dad dunia, dan tidak adalah kemudian daripada dunia ni, min darin, daripada satu negeri pun, illal jannatu awin naru, melainkan syurga atau neraka. Dunia sekarang ni banyaklah negerinya. Ada negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri itu, negeri ni. Tak sedap duduk negeri itu kan, negeri itu. Tak sedap duduk negara ni, negara lain banyak lagi. Ada Thailand, ada Singapura, ada Brunei. Puas duduk di Asia, boleh pergi pindah pergi barat tu, Amerika mana tu boleh. Tapi akhirat esok tak ada lah negeri-negeri tu. Ada hanya dua negeri je. Mana al-jannatu awin nar, syurga atau neraka. Mu nak duduk mana? Nak duduk Malaysia Ustaz? Tak boleh dah, Malaysia tak ada bila ni akhirat. Lepas tu nak duduk mana nafsumu? Fakhtari li nafsiki, maka pilihlah. Tu fakhtari li nafsiki. Tu dah gitu. Gitu lah. Ini
Betul tidak? Nah, fakhtari li nafsiki, maka pilihlah bagi nafsu engkau. Fakhtari, maka pilihlah aku li nafsiki, bagi nafsu nafsu engkau. Gitu lah. Nah tu. Cakap kita pada nafsu kita. Tu fakhtari li nafsiki, maka pilihlah. Gitu deh. Pilihlah. Pilihlah hai nafsu tu. Nah, li nafsiki, bagi dirimu tu hai nafsu. In syi'ti, jika engkau kehendaki ta'atan, akan ketaatan, takunu akibatuha, maka adalah, jadilah balasan bagi nafsu, bagi engkau, bagi nafsu tu al-fauzu waridwan wal khuludu, nah, kejayaan, keredaan dan berkekalan, fi fasihil jinani, dalam keluasan segala syurga-syurga, wan nazaru, dan dapat melihat, memandang, nampak maknanya ila wajhillahil karimil mannani, kepada zat Allah Ta'ala yang maha mulia, maha memberi nikmat. Wa in syi'ti, ini Allah berkata in syi'ti tadi. Nah, ai fakhtari li nafsiki, maka pilihlah mung, nafsu, bagi dirimu. Gitu. In syi'ti maksiatan, jika kehendaklah engkau nafsu akan maksiat, yakunu, nescaya ada, jadilah akhiruha, akhir akibat balasannya nantinya, bagi nafsu engkau tu al-khizyah, akan keburukan, wal hawana, dan akan kehinaan, wasukhta, dan akan kemurkaan Allah, wal hirmana, dan akan ketegahan. Apa hirman? Diharamkan, maknanya ditegah daripada rahmat Allah. Wal habsa, dan dipenjarakan baina tabaqatin nirani, dan dipenjarakan di antara segala tingkatan tabaqat, di mana nak? Tingkatan-tingkatan, segala api-api neraka. Kepik dia duduk neraka dah, patut kira ni pun neraka juga, nak tubik ke mana? Dipenjarakan di antara segala tabaqat bagi api neraka. Segala tingkatan-tingkatan, level-level bagi api neraka, itu mana tabaqat. Tu kalau gitu, fa'alij nafsaka, maka obatlah akan nafsu engkau bihazihil azka. Habis itulah. Habis itu maqal kau bagi kul tadi tu. Nah, sampai situ je. Kemudiannya kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fa'alij, maka obatilah nafsaka, akan nafsu engkau bihazihil azkari, dengan ini segala ingatan. Ini segala zikir, mana ini segala ingatan tadi. Ingat ke Tuhan, tak mampu juga. Ingat ke malaikat, tak mampu juga. Ingat mati tu dekat, tak mampu juga. Ingat kepada balasan baik, balasan buruk Allah Ta'ala. Kamu nak pilih hak mana? Syurga ke neraka? Pilih lagi. Tu. Kalau tak ada arah juga, berat dah ni. Bukan orang Islam dah ni, kafir barangkali. Tak ada yakin dengan syurga neraka. Itu dah. Fa'alij nafsaka bihazihil azkari. Indah tu bukan an. Kita tulis an dah. An ke indah? An. La'alla sawaba indah dah. Ya tak jatuh dah, sebutir jatuh. Mudah-mudahan yang betulnya la'alla sawaba, mudah-mudahan yang lebih tepat, lebih betulnya ialah indah, bukan an dah. Fa'alij nafsaka, maka obatlah akan nafsu engkau bihadhil azkari, dengan ini segala zikir-zikir, dengan ini segala ingatan-ingatan. Bila tu obat? Obat-obat takluk pada kata obat. Inda taqa'udiha, ketika mana berbalas-malasanlah ia nafsu anit ta'ati, daripada mentaati Allah. Ketika mana nafsu tu rasa malah nak ingat kepada, nak taat pada Allah, malah nak buat amal ibadat, jaga-jaga dengan jaga tadi. Peringat dengan segala peringatan tadi. Warukuniha, ni atas pada taqa'udiha. Warukuniha, dan kecenderunganlah ia nafsu tu ilal maksiati. Ketika mana kau kita nak ingatkan, nak obatkan nafsu kita dengan segala zikir-zikir tadi, dengan segala ingatan-ingatan tadi, itu inda rukuniha, ketika mana rukunnya. Apa rukun? Mana cenderung pocok kuat, maknanya cenderung kuat ia nafsu ilal maksiati, kepada maksiat.
Fa innaha, kerana apa tu? Ilak perkataan Ali. Kerana apa diobatkan akan nafsu tu dengan ini zikir? Ingat pada Allah, ingat pada malaikat, ingat kepada mati tu dekat, ingat kepada janji baik, janji buruk Allah Taala, syurga neraka, pahala dosa. Kenapa? Fa innaha, kerana sesungguhnya al-azkar ajalah. Fa innaha, kerana sesungguhnya al-mazkurat minal azkari tadi tu, yang tersebut daripada beberapa zikir tu, minal adwiyatin nafi'ati, ialah setengah daripada obat-obat yang bermanfaat li amradil qulubi, bagi orang yang sakit hati jatuh ya. Itu dah. Bagi orang yang sakit hati, sakit jantung, bukan sakit jantung tu dak. Sakit hati jantung tu mana sakit hak dalam tu lah, hak batin. Tak jatuh tu jumpa doktor lah. Bagi orang yang sakit hati, sakit jantung, hati dia tu sakit, maka obat 4 perkara tadi tu obat yang sangat bermanfaat kepada orang yang sakit hati, orang yang berpenyakit hati dia. Summa, habis itu dah titik situ. Summa istinah. Ini sebagai awak pelapik nak menyatakan tentang muraqabah tu lagi. Tu. Kemudian dia kata summa, kemudian innahu, sesungguhnya inistathara min qalbika indastisya'arika. Kemudian sesungguhnya inistathara, jika terkesanlah, min qalbika, daripada jantung hati engkau. Bila terkesan, terbit terkesan daripada jantung hati engkau tu, indastisya'arika, ketika menyedarilah engkau annallaha ta'ala, akan bahawasanya Allah Ta'ala tu yaraka, melihat ya Allah akan dikau. Terbit terkesan apa tu Pak bagi istasaro tadi. Terkesan terbit hayaun, oleh malu. Ya, malu mana sifat bagi malu? Yamna'uka, yang menegahlah ia malu tu akan dikau an mukhalafatihi, daripada menyalahi, menderhakai akan dia Allah. Tu. Wa yahmiluka, dan menanggung akan dikau an alat tashmiri, di atas bersungguh-sungguh fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketika tu jawab bagi tadi tu, fa indaka, maka di sisi engkau syai'un, ada sesuatu, min haqaiqil muraqabati, daripada segala hakikat bagi muraqabah. Itu dah. Jadi ketika mana terkesannya daripada hati kita, ketika mana kita menyedari bahawasanya Allah Ta'ala melihat akan kita, terkesan daripada hati kita tu oleh malu yang menegahkan akan dikau tu daripada menyalahi perintah Allah. Dan malu tu juga menanggung akan dikau tu di atas bersungguh-sungguh pada taat Allah. Maka di sisi engkau ketika itu ada sesuatu daripada hakikat muraqabah. Kalau gitu nak menyata lagi, wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamati wa arfa'il manazili wa a'lad darajati wa hiya maqamul ihsani wallahu a'lam. Itulah wa'lam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.